شائستہ تھا۔ میں 24 سال کی ایک خوبصورت اور صحت مند لڑکی تھی۔ میرا شوہر بھی 35 سال کا ایک خوبصورت اور ہینڈسم مرد تھا۔ ہماری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے، مگر اب تک ہم دونوں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ میرے شوہر کام میں بزی رہتے تھے اور اسی لیے اسے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اولاد نہ ہونے کا غم میرے دل میں ہر وقت چبھتا رہتا تھا۔ گھر میں خوشحالی کا ہر سامان تھا، لیکن میرے دل میں بس ایک ہی کمی تھی، ایک بچے کی۔ میرے شوہر کا برتاؤ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ ان کی باتیں اب میٹھی نہیں رہی۔ ہر بار وہ مجھ سے کھینچے کھینچے رہتے، جیسے میری وجہ سے ان کی زندگی میں کوئی کمی آ گئی ہو۔ ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ اگر چاہتے تو 1 منٹ میں بچہ گود لے سکتے تھے۔ میں نے کئی بار یہ بات ان سے کہی بھی، لیکن ہر بار ان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ گود لیا بچہ میرا خون نہیں ہوگا۔ میری اتنی دولت کا ایک وارث ہونا چاہیے جو میری نسل کو آگے بڑھا سکے۔ مجھے میرا اپنا خون چاہیے۔ ان کی باتوں میں سچ تھا، لیکن میرے دل کو اور میری بے بسی کو کون سمجھے۔ میں نے ہر کوشش کی، دربار میں جا کر منتیں مانگی، پیری فقیروں کے پاس گئی، ان کی درگاہوں پر چادر چڑھائی، خدا سے رات رات بھر رو کر دعائیں کی، لیکن جیسے میری دعائیں کہیں اٹک گئی تھی۔ ہر بار ایک ہی خیال آتا کہ کیا میری گود کبھی بھر پائے گی؟ جب بھی میں اپنے شوہر کو ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہتی تو ان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھتا۔ مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی صرف تمہارے اندر ہے۔ تم ایک بانجھ عورت ہو جو مجھے بچہ نہیں دے سکتی۔ ایک دن دیکھنا، میں دوسری شادی کر لوں گا، تب تمہیں میری بات کی اہمیت سمجھ آئے گی۔ ان کی یہ باتیں میرے دل کو چھلی کر دیتی تھی۔ ان کی اس دھمکی پر میں خاموش ہو جاتی تھی۔ ان کی باتوں کے جواب میں میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں رو کر اپنا غم چھپا لیتی تھی، لیکن اندر ہی اندر میرا اعتماد ٹوٹتا جا رہا تھا۔ کیا واقعی مجھ میں کوئی کمی ہے؟ کیا میرا زندگی اس تانے اور غصے میں گزر جائے گی؟ دنیا جہاں کا سارا سکون میرے پاس تھا، ہر ایک چیز میرے گھر میں موجود تھی، بڑی بڑی سہولیات، دولت، نوکر چاکر، اور ایک ایسا گھر جسے ہر کوئی دیکھے تو بس یہی کہے کہ کیا قسمت پائی ہے اس نے۔ لیکن اس دولت اور آسائشوں کے بیچ میرا دل خالی تھا۔ ایک بچے کی کمی نے میری زندگی کا سارا سکون چھین لیا تھا۔ راتیں جیسے میری دشمن بن گئی تھی، نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ کبھی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھتی، کبھی گھر کے ہر کونے میں روح کی طرح بھٹکتی۔ ہر قدم پر میرے دل کا بوجھ بڑھتا جاتا۔ میرا من جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ کیوں خدا مجھے اس خوشی سے کیوں محروم رکھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اس درد سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے اپنی زندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دواؤں کا ڈبہ لے کر بیٹھ جاتی، لیکن جب موت کا تصور کرتی تو رک جاتی۔ میں خود کو کہتی کہ اگر میں نے خود کو ختم کر لیا تو میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا، میرے والدین کا کیا ہوگا۔ لیکن آج دل کا درد حد سے بڑھ چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اپنے ہی گھر میں مجھے پرایا سا محسوس ہونے لگا۔ ہر کونا مجھے تانا دے رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا دیکھ تیرے پاس سب کچھ ہے لیکن خوشی نہیں۔ میرے شوہر کا ٹھنڈا برتاؤ، اس کی بے لگانی باتیں اور میرے دل کے ارمان سب مل کر مجھے اندر سے ختم کر رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب تھا اور دماغ میں صرف یہی سوال گونج رہا تھا، کیا میں واقعی بانجھ ہوں؟ کیا اس کمی کی سزا اتنی بڑی ہے کہ مجھے جیتے جی مرنا پڑے؟ آج میں اپنی ماں سے ملنے گئی تھی۔ گھر پر رونق تھی، میری تینوں بہنیں، بھابھی اور ان کے بچے سب موجود تھے۔ ہر طرف ہنسی مذاق کا ماحول تھا۔ سب میرے عیش و آرام کی تعریف کر رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا آپ کی زندگی تو کسی رانی سے کم نہیں ہے، تو کوئی بول رہا تھا اتنی بڑی کوٹھیاں، گاڑیاں، نوکر چاکر، سب کچھ تو ہے۔ لیکن اچانک میری چھوٹی بہن نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ اس بات کا عیش و آرام جب اولاد ہی نہیں تو ان سب کا کیا فائدہ۔ اس کی بات تو جیسے ماحول کو بے رونق سا کر دیا۔ میری مسکراہٹ ٹھہر گئی اور دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہہ پاتی، اس کی ننھی بیٹی میرے پاس آ کر گود میں بیٹھ گئی۔
وہ مجھے मासूमियत से देख रही थी, लेकिन उसकी माँ ने फौरन से मुझसे खींच लिया और गुस्से से मेरी तरफ देखते हुए कहा, प्लीज मेरे बच्चों से दूर ही रहो, न जाने कैसे मनहूस साए ने आपको जकड़ा हुआ है। मैं सन्नाटे में रह गई। उसकी बातों ने जैसे मेरी रूह को चीर दिया। मेरी आंखें भर आईं। ये वो बहन थी जो मेरे बचपन की साथी थी। उसने मुझसे क्या कह दिया? मेरी माँ ने फौरन उसे डांटते हुए कहा, जबान बंद रखो, बड़ी बहन से ऐसे बात करती हो, कुछ तमीज है कि नहीं? लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मैं झटके से उठी, पर्स उठाया और घर से बाहर निकल गई। पीछे से मेरी भाभी और बहनें दरवाजे तक आईं, मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं बगैर किसी को देखे सीधे बाहर चली गई। बाहर हमारा ड्राइवर खड़ा था। मैं गाड़ी में बैठी और सीधा घर पहुंच गई। कमरे में बंद होकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जोर से मसल कर रख दिया हो। ऐ खुदा, क्या मेरी यही किस्मत है? मुझे औलाद क्यों नहीं मिलती? क्या मैं वाकई इतनी बेबस हूं? मेरे मन में यही सवाल बार बार गूंज रहा था। रिश्तेदारों की बातें, उनके ताने, सब मेरे अंदर जहर की तरह उतर चुके थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह टूट चुकी हो। एक पल को लगा कि सब खत्म कर दूं, इस दर्द से हमेशा के लिए निजात पा लूं। लेकिन फिर वही सवाल कि अगर मैं मर गई तो क्या मेरा दर्द खत्म होगा? क्या मेरी दुआओं का जवाब मिलेगा? मैं बस रोते हुए खुदा से एक ही फरियाद कर रही थी, मुझे एक औलाद दे दो, सिर्फ एक, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांगती। थोड़ी देर बाद शौहर कमरे में आए। मुझे जमीन पर इस हालत में देखकर वो भी घबरा गए। उन्होंने बगैर सोचे मुझे अपना लैपटॉप और बाकी चीजें एक तरफ फेंक दी और मेरी तरफ दौड़े। उन्होंने मुझे सीने से लगा लिया। उनकी मौजूदगी में मेरा दर्द जैसे और भी बढ़ गया। मैं उनके गले लगकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। उन्होंने मुझे चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मेरे आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे मन में एक ही बात चल रही थी और वो मेरी जबान पर आ गई। मैंने शौहर की तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू और आवाज में दर्द था। मैंने तकरीबन जिद भरे लहजे में कहा, मुझे नहीं मालूम, हम अभी के अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, मुझे बच्चा चाहिए, हम दोनों का चेकअप होगा, जो भी खराबी है हम उसे ठीक करेंगे, लेकिन अगर आज मुझे बच्चा नहीं मिला तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। मेरे अल्फाज मेरे शौहर को भी हिला कर रख दिया। उन्होंने मुझे हल्के से खुद से अलग किया। मेरे आंसू पहुंचे और संजीदा लहजे में बोले, प्लीज ऐसा मत कहो, मैं सब कुछ ठीक करूंगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे समझाने की कोशिश करने के बावजूद जब उन्होंने देखा कि मैं किसी भी तरह खामोश नहीं हो रही तो फौरन खड़े हो गए और बोले, ठीक है, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने जल्दी से खुद पर एक काली चादर लपेटी और गाड़ी में जाकर बैठ गई। मेरा दिल धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अगर आज कोई हल नहीं निकला तो क्या होगा। कुछ देर में हम अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर, जो बहुत ही तजर्बाकार थी, हमारे सामने बैठी। उनके सवाल पूछने का अंदाज मुझे बेचैन कर रहा था। मैं तो बस उन्हें ये कहना चाहती थी कि डॉक्टर, हमें बस एक बच्चा चाहिए, बाकी बातें आप जाने और खुदा जाने। डॉक्टर ने हमारे टेस्ट किए और कहा कि रिपोर्ट्स आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक उन्होंने हमें इंतजार करने को कहा। मैं और मेरे शौहर खामोश बैठे रहे। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। डॉक्टर के कहने पर हम कैंटीन चले गए। वहां मेरे शौहर मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। उनकी नजरों में मुझे कुछ अलग सा लगा, शायद फिक्र, शायद मुझे खोने का डर। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और आहिस्ते से पूछा, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो? मैं तुम्हारे लिए किसी बच्चे का बंदोबस्त करूंगा। तुम्हें ये काम कुछ ही महीने करना होगा और फिर तुम इसे अपना बच्चा मान लोगी। ये सुनने की देर थी कि मैं अचानक ये गुस्से से खड़ी हो गई। उन पर इतना गुस्सा हुई थी और बोली कि इसका ये कोई हल नहीं है। मेरा बस नहीं चल रहा था, नहीं तो मैं अपने शौहर का मुंह नोच लेती। उन्होंने ये बात कैसे बोली जबकि वो मुझे समझाने लगे, लेकिन मैं बेकाबू हो गई थी। और फिर वो मुझे सिर्फ इतना बोलकर दफ्तर चले गए थे कि
जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं अब तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। जबकि मैं हॉल में ही सर पकड़कर बैठ चुकी थी। मेरे शौहर को क्या हो गया था? वो तो इतने अच्छे थे, वो ऐसी बातें कैसे बोल सकते थे? लेकिन मैं चाहकर भी इसका जवाब नहीं ढूंढ पाई थी। पूरा दिन ऐसे ही सोचते सोचते गुजर गया। कहीं न कहीं मेरे शौहर की बात मुझे अब ठीक लगने लगी थी। वही सही बोल रहे थे। अगर वाकई हम बाहर से बच्चा गोद लेते तो पूरा खानदान ही हमारे सर पर खड़ा हो जाता। और मेरे शौहर ऐसा वैसा कोई काम नहीं करना चाहते थे। अचानक मेरी नजर हमारे किचन में पड़ी। वहां पर हमारा नौकर काम करने में मसरूफ था। कहने को तो उसकी उम्र 30 साल थी, लेकिन उसने खुद को इस तरह से बनाया हुआ था कि वो 25 साल का लगता था। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात आना शुरू हो गए। एक ऐसी बात मेरे दिमाग में आ रही थी जिसको अगर कोई और सोचता तो उसकी रूह कांप जाए। मेरे शौहर ने जो बात कही थी वो मुझे अब ठीक लग रही थी। सारा दिन सोचने के बाद मैंने ये काम करने के लिए खुद को तैयार कर लिया था और आखिरकार मुझे ये आदमी अपने लिए सही लगा। एक तो हमारा नौकर था, दूसरा इससे बदनामी का डर भी नहीं था। घर की बात घर में रह जानी थी। मैं सोच चुकी थी कि आज जब मेरा शौहर घर से जाए तो मैं नौकर से इस बारे में जरूर बात करूंगी। लेकिन इससे पहले मैं नौकर को राजी करना चाहती थी। इसीलिए कुछ सोचकर मैं किचन में चली गई। हमारा नौकर अपने काम में इस कदर मसरूफ था कि उसे अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कब से किचन में आई हुई हूँ। मेरे अचानक उसके सामने आने पर वो बहुत ही बुरी तरह से चौंक गया, जबकि मैं मुस्कुराते हुए उसके पास खड़ी हो गई। वो घबरा रहा था। मैंने बहाने से उसका हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपकी बीवी कैसी है? जबकि वो मेरी तरफ देखते हुए बोले, मालकन, आपको मालूम है ना, मेरी बीवी की 1 महीने पहले ही मौत हो गई है। जबकि उसकी इस बात से मुझे फौरन ही याद आया था और मैं अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी थी। आदमी बड़ा काम का बंदा था। मैं जानती थी ये भी ऐसा ही हुआ होगा और ये मेरा काम जरूर करेगा। मैंने ज्यादा घुमा फिरा कर बात करना ठीक नहीं समझा। सीधे उसके सामने अपनी बात रखी थी तो वो फौरन ही उछल पड़ा और मना करने लगा कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने उसे पैसों की लालच दी तो अचानक ही उसका दिमाग बदलता हुआ मुझे महसूस हुआ और उसने सोचने का वक्त लिया। रात को जब मेरे शौहर आए तो मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं ये सब कुछ उनसे छुप कर करना चाहती थी। मेरे शौहर भी उस रात चुप चुप थे। शायद उन्हें मेरा ये रवैया खास पसंद नहीं आया, या फिर मेरे शौहर को मुझसे इतनी जल्दी लड़ाई की उम्मीद नहीं थी। लेकिन कुछ देर वो सो गए और मैं भी अपने नौकर के बारे में सोचने लगी। अगले ही दिन मेरे 25 साल के नौकर ने भी मुझे रजामंदी दे दी, जबकि मैं ज्यादा देर करना ठीक नहीं समझा। मुझे बच्चों की इतनी ख्वाहिश थी कि मैं ये सब करने के लिए दूसरे दिन ही तैयार हो गई। मगर मैं ये देखकर हक्का बक्का रह गई कि वह नौकर हमें बताए बगैर नौकरी ही छोड़कर कहीं चला गया। ये देखकर मैं रोने लगी। मैं रोकर अपना गम छुपा लेती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा एतमाद टूटता जा रहा था। क्या वाकई मुझ में कोई कमी है कि मेरी जिंदगी इस ताने और गुस्से में गुजर जाएगी? दुनिया जहां का सारा सुकून मेरे पास था, हर एक चीज मेरे घर में मौजूद थी, बड़ी बड़ी सहूलियात, दौलत, नौकर चाकर, और एक ऐसा घर जिसे हर कोई देखे तो बस यही कहे कि क्या किस्मत पाई है इसने। लेकिन इस दौलत और आसाइशों के बीच मेरा दिल खाली था। एक बच्चे की कमी ने मेरी जिंदगी का सारा सुकून छीन लिया था। रातें जैसी मेरी दुश्मन बन गई थी। नींद मुझसे कोसों दूर थी। कभी खिड़की से बाहर चांद को देखती, कभी घर के हर कोने में रूह की तरह भटकती। हर कदम पर मेरे दिल का बोझ बढ़ता जाता। मेरा मन जैसे चीख चीख कर कह रहा था कि क्यों खुदा मुझे उस खुशी से क्यों महरूम रखा। नौकर से मायूस होने के बाद एक बार फिर मैं अपने शौहर के पीछे पड़ गई कि उसे अपना चेकअप कराना चाहिए, मगर इस बार मैं उसका अंदाजा देखकर हैरान रह गई थी। वो मुसलसल अपना सर खुरच रहा था। मैंने अपने शौहर के साथ बैठने की हिम्मत की। मैंने सोचा कि एक आदमी को अपनी बीवी की जरूरत होती है। मैं बहुत डॉक्टरी इलाज से वाकिफ तो नहीं थी, मगर मुझे पता था कि अगर मेरे शौहर या मेरे साथ कोई मसला होता तो हम इसका इलाज करवा सकते थे, और खुदा ने हमें इतना दिया था कि हम किसी और मुल्क में जाकर भी इसका इलाज करवा सकते थे।
میری بات سننے کے بعد میرے شوہر ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، مگر جانے سے پہلے انہوں نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ مجھ میں کوئی خرابی نہیں، خرابی صرف تمہارے اندر ہے۔ تم ایک بانجھ عورت ہو جو مجھے بچہ نہیں دے سکتی، مگر تم میری بیوی ہو اور مجھے تم سے پیار ہے، اسی لیے اگر ٹیسٹ کے بعد تم میں خرابی آئی تو میں دوسری شادی کر لوں گا اور تم مجھے اس کام کے لیے منع نہیں کرو گی۔ شوہر کی یہ باتیں کل بھی مجھے دکھ دیتی تھی اور آج بھی میرے دل کو چھلی کر رہی تھی۔ میں ہمیشہ ان کی اس دھمکی پر خاموش ہو جاتی تھی۔ ان کی باتوں کے جواب میں میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں رو کر اپنا غم چھپا لیتی تھی، لیکن اندر ہی اندر میرا اعتماد ٹوٹتا جا رہا تھا۔ کیا واقعی مجھ میں کوئی کمی ہے؟ کیا میری زندگی اس تانے اور غصے میں گزر جائے گی؟ مگر آج مجھ میں یہ باتیں سہنے کے لیے بہت سارا حوصلہ تھا، اور میں نے اپنے شوہر سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، اگر خرابی آپ میں ہوئی تو آپ دوسری شادی کر لینا، لیکن اگر خرابی آپ میں ہوئی تو آپ مجھے آزاد کر دینا۔ میرا جواب سن کر شوہر اکا بکا رہ گیا۔ شاید اسے مجھ سے اس بات کی امید نہیں تھی، مگر وہ میری بات مان گیا۔ میں یہ سب سہتے سہتے اب تھک چکی تھی، کئی بار غلط راستے پر بھی چلی گئی، مگر اب میں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں یہ ٹیسٹ کروا کر رہوں گی۔ پھر ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس آئے اور اپنے ٹیسٹ کروائے، مگر جب رپورٹ آئی تو ہم دونوں ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ خرابی میرے شوہر میں تھی، مجھ میں نہیں۔ میں جانتی ہوں اگر میرے ٹیسٹ صحیح نہیں آئے تو یہ مجھے اور زیادہ تانے دیتے، مگر اب خود پر وہ کوئی الزام تک برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ رات کافی ہو گئی تھی، اسی لیے میں سونے میں ہی اپنی خیر سمجھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میرے شوہر رات سے پہلے گھر واپس نہیں آئیں گے، اسی لیے میں خود کو اور زیادہ تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں چپ چاپ سو گئی۔ تقریباً رات کا آخری پہر تھا جب میرے شوہر میرے برابر آ کر لیٹ گئے، اور میں نے فوراً ہی انہیں اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ مجھ سے دور ہو رہے تھے، لیکن میں ان کے اور زیادہ قریب چلی گئی اور انہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے لگی، جبکہ وہ قریب محسوس کرتے میرے وجود میں گم ہوتے چلے گئے۔ میں ان کے کان میں آہستہ سے سرگوشی کی کہ مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ ہے، وہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی تھی، اس کی رپورٹ میں کوئی خرابی تھی، جبکہ میرے شوہر بہت اطمینان کے ساتھ مجھے محبت کرنے لگے اور ہم ایک دوسرے میں ڈوب گئے۔ اگلی صبح ہم دونوں شوہر بیوی کے لیے روشن ثابت ہوئی۔ میرے شوہر نے صبح اٹھنے کے بعد بھی مجھ سے کئی بار محبت کا اظہار کیا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اپنے شوہر کو اور سمیٹ لیا، انہیں تکلیف نہیں دی، جبکہ میں اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی کہ یہ خبر میرے لیے کتنی سکون کی ہے کہ مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے۔